मोर किंतु टंका दरकार आ मु एक भी जानी बिना मर्गेज रे तुम क्या टंकाटे भी दियो मोर किंतु टंका निहाती दरकार हेले मर्गेज दवाई मो पाखे किसी ना से मु मो प्रेमिका को तते मर्गेज रे देदेली जीवन में किसी शिखा हेले अनुसरण करने किसी देखिले आपण किसी शिखिबे आपण भावुते मल एमती गोटे विलियन हस हसिकी हठात कौ यात्रा पेंडल ठिया कुआड़े आस प्रथम तो आपन को नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपनकर प्रिय मलय वेलकम करछि आपन को वासुदेव क्रिएशन एंड आज मु जो जगह अच्छी ये आपन देखि पारुथिबे लाइट झलमल हबो किछ समय पर माइक्रोफोन तळु को आसीबो तापर एठी आर्टिस्ट मेलन हम चारे बाहर आर्टिस्ट को भितर फाइट आ ये सब जिंस को देखि सारला पर छरे बाहर मो भी धीरे धीरे एंट्री आठ बाहर आज्ञा आज आसिक पहुंच जाइए मलय अपेरा सूर्य मंदिर एंड सूर्य मंदिर रे किसी कलाकार अछंती जो कलाकार को आपण एई वर्ष अति निखुण अभिनय करिवार देखिबे से कलाकार सहित आज किछि समय कथा हबा जेहेतु कार्यक्रम प्लीज सत कहिबे एई मंच रे तांकर कला देखिबा आउ तांकर सहित कथा ही जानिबा जे से केते सत कहउचंती केते मिछ कहउचंती फॉलो जीवन रे सब करियो केबे ना केबे गोटे ए भलिया मंच रे चढ़ियो देखुन केही ना राजा मु ही राजा देखो भाई नमस्कार नमस्कार भाई बस परिबे हाँ हाँ अरे श्योर बस मु भाविली कहीं ना बोली आपण अच्छा जाओ बहुत दिन पर आप सहित देखा कौन 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 कह हाँ प्रथम तो नमस्कार सुस्वागत आपन को आपनकर फेवरेट शो वासुदेव क्रिएशन ने आप देखुंत प्लीज सत कहे नमस्कार चिकू भाई अगणित दर्शक आपन को देखुंत अगणित श्रोता आपन को शुणुंट आमर कार्यक्रम हूँ प्लीज सत कहे मो सत कथा हूँ कि मोर गोटे यात्रा आर्टिस्ट होवार बहुत स्वप्न अच्छे अच्छा मोर हो पारुनी मुझे देखुन आज खोला खोला मेला पकई दी जाइए काले कौटी गोटे क्यारेक्टर मिल जाए निश्चय चेष्टा कले तुम निश्चय हो पार हाँ भाई मुझे तुमको आगुरी कौट देखी कौटी सीरियल फिरियल कौटी गोटे देखी ना मुझे करे टीवी रे किंतु देखी मुझे आपको देखी मत देखी हाँ मुझे कौटी बुलूली नहीं नहीं वासुदेव क्रिएशन ने मुझे देखी से डेली शोटा मुझे सब बेले बेले देखे बहुत भल लगे मत भाई नमस्कार सुस्वागत वेलकम करुच्ची आपन को वासुदेव क्रिएशन रो प्लीज सत कहबे कार्यक्रम को आज आपन सम्मुख में अच्छा आपन फेवरेट एक्टर चिकू भाई जहाँ को अनेक भल पाइबा आपन देइचंती प्रशंसार सुओ छुटू जी जहाँ आज अपेरा सूर्य मंदिर यही मंच रे तांको सहित खोला खोली कथा हवा आउ जानिबा किछि सत कथा तांको मुहरु सर्वप्रथम चिकू भाई मुझे जानापी चाहिए आपणकर कैरियर रे आपणकर लाइफ रे जो दिन प्रथम ये मंच चढ़िले से दिन आपणकर छाती भितर कौन था जो दिन प्रथम रजनी हाउसफुल थी ऑडियंस थे रिहर्सल तो आप करेंगे किंतु जो दिन नाटक आप परिवेषण करेंगे से दिन एक्सपीरियंस कौन था प्रथमतः ओडिशार अगणित दर्शक बंधु मान को मोर भूमिष्ठ प्रणाम एवं वासुदेव क्रिएशन को धन्यवाद देवी जहाँ मूल्यवान समय को काढ़ी आज आसी आम पाखे पहुँच पारे मैंने आम अपेरा सूर्य मंदिर मंच आसी पहुँच पारे बहुत खुशी लगुच आपड़ जो क्वेश्चन टे कले प्रथम थर मुझे मंच चढ़ी से मोर केमी कौन फिलिंग्स था मुझे प्रथम पार्वती गणनाट्य मुझे चान्स पाई मु हीरो करी से कौन है ना मु जानी नी नाटक रेलसेल हुए रेलसेल है फाइनल बीजेएम हुए बीजेएम रेलसेल पर आमर गोटे रंथ्रो हुए रंथ्रो पर आपणकर फाइनाल बीजेएम उठे फाइनाल बीजेएम कौन ना केवल आप कस्ट्यूम पिंधे जहाँ कस्ट्यूम पिंधे से गोटे कस्ट्यूम ना पूरा नाटकटा जमी प्ले हवा था सेमती हुए आमर सब कमिटी मेम्बर मैंने आसते आउ जो गाँव में आम नाटकटा रेलसेल हुए से गाँव सब दर्शक मैंने आते समस्ते देखते से पूरा नाटकटा देखी सारापर से फिडबैक दिखती आम भी जापर नाटकटा केमी सेटा आम जाना दरकार प्रथम ये जाना आम बाहर जा प्ले कर से प्रथम जो दिन करते रेलसेल तो अल्प लोक था नॉर्मल चलता है जिते बड़े आम फाइनाल बीजेएम है फास्ट सीन जो मंच को चढ़े मो छाती जहाँ होता है से केवल
ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ନା ଟିଭିରେ ଆକ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁ, ଆମର କିଛି ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ଚାରିକଡ଼ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ସବୁଆଡ଼େ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପ୍ୟାକ୍। ଏତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଥିଲା କେମିତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ କେଉଁଠି କେଜାଣି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ଆସିଯିବ, ଲାଗିବ ଯେ ହଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିନ୍ ଗଲା ପରେ ତାର ଜୋସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଦିନ ମଞ୍ଚକୁ ଆସେ, ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମଞ୍ଚକୁ ଯାଉଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମା ଲୋ ମୋତେ ତୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅଟକେଇବୁନି, ଯାହା କରୁଛୁ କର, କିଛି ନା କିଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କହିକି ମୁଁ ଯେମିତି ବାହାରିଯିବି। এটা ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଛାତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଏଇ ଡରଟା ହେଉଛି ଆମର କଳା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଆଉ ସେଇ ଡରଟା ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ଚିକୁ ଭାଇ, ସିରିଏଲ୍ ଜଗତ ବା ସିନେମା ଜଗତ ଆଉ ଆମର ଯାତ୍ରା ଜଗତ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିକିତିରେ ମାପିବା, ଓଜନ କରିବା, କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ପଲ୍ଲା ସମାନ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସିରିଏଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଲଗା, ଯାତ୍ରା ଫର୍ମାଟ୍ ଅଲଗା। ସିରିଏଲ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ଆମର ପର୍ ଡେରେ ଯଦି ସୁଟ୍ ହେବାର ଥିବ 4ଟା ସିନ୍ 5ଟା ସିନ୍, ଆମକୁ ସେମ୍ ଡେରେ ଡାଇଲଗ୍ ଘୋଷିକି ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ସବୁଦିନ ଆଜି ଗୋଟେ ସିନ୍ କଲେ ରିହର୍ସାଲ୍, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ କଲେ, ପୁଣି ସକାଳେ ତାପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିନ୍ ଆଉ ଥରେ ରିହର୍ସାଲ୍ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ନୂଆ ସିନ୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର 10-12 ଦିନ ହୁଏ, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନେ ରହିଯାଏ। ଆଉ ସିରିଏଲ୍ରେ ସେଇଟା ମାଷ୍ଟର ସଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ଟର କମ୍ପୋଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏକାଥରେ ଯିବ, ସେଇଟା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ କଟିଙ୍ଗ୍ସ କରନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଟିଙ୍ଗ ସଟ୍ ନିଆ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯାହା ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେବେ, ମାଷ୍ଟର ସଟ୍ରେ କିଛି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେବନି। ଯାହା ଆପଣ କ୍ଲୋଜର୍ ଦେଲେ, ଆପଣ ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଓଠର ଲିପ୍ ରହିଲା କି ଯାହା ବି, ସେଇଟା ଯେଉଁ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ଟା ନିଆଯାଏ। କେତେ ଦିନର ରିହର୍ସାଲ୍ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର? ରିହର୍ସାଲ୍ 5-6 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରିହର୍ସାଲ୍ ହୁଏ, 6 ଦିନ ଭଳିଆ। ତାପରେ 2-3 ଦିନ ଆମର ବିଜିଏମ୍ ହୁଏ, ବିଜିଏମ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ ହୁଏ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଟୋଟାଲ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 4ଟା ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି କି 5ଟା ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଦିନର ରିହର୍ସାଲ୍ ହୁଏ? ଟୋଟାଲ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ରଜ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସଜବାଜ ମାନେ 12 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ଭିତରେ ପାର୍ଟି ସବୁ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଛୁଟିରେ ଯାଆନ୍ତି, ରଜ ଛୁଟି। ଠିକ୍ ରଜ ଛୁଟି ସରିଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୋଟେ 2 ମାସର ଗ୍ୟାପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ ବୋଧେ, ସେଇଟା ରିହର୍ସାଲ୍ ପିରିୟଡ଼? ରିହର୍ସାଲ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ପା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ରଜ ଯିବ ଆପଣ 14, 15, 16, 19 ତାରିଖ କାହାର ଆଖଡ଼ା ଥାଏ, କାହାର 20 ତାରିଖ, କାହାର 24 ତାରିଖ। ଆଙ୍କର ପୂଜା ଟିକେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଟିକେ ଦିନ ବାର ତାରିଖ ଦେଖିକି ବହୁତ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ, ଯେହେତୁ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଦାନ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରିକି ଭଲସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଚାଲେ ଗୋଟିଏ ମାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକ ଗୋଟିଏ ମାସ ରିହର୍ସାଲ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ପାର୍ଟି ବାହାରିଯାଏ, ନହେଲେ ବହୁତ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ 25, 27, 29, ଏଇ ଆମର ତ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରିବ ଜୁଲାଇ 28 କିମ୍ବା 29। ଏତେ ଡାଇଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତି? 3-4ଟା ବହିର ଡାଇଲଗ୍? ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ନାଟକଟା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ଥିବ, ଆପଣ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଟିକେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଦିନ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜକୁ ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ନେଇକି, ଆଜି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଏଇଆ, ମୋର ଆଜି ପ୍ଲେ କରିବାରେ ଏଇଆ ଅଛି, ଏ ନାଟକର କାହାଣୀଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ସେଇ ଜିନିଷ ନିଜ ଭିତରେ ହଜମ କରି ଆମେ ବାହାରୁ ମଞ୍ଚକୁ। ଯେଉଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ମା ଶାରଳାଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା କହିବି, ବହୁତ ଜାଗା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବା ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳତାର କଥା ଆସେ, ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମଞ୍ଚ ଆମର ମା, ମଞ୍ଚ ଆମର ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଉଛି, ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି, ସେଇ ମଞ୍ଚରେ କେମିତି ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା? ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କ'ଣ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ମୋ ନଜରରେ ତ ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରିବେ, ପେଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନାଟ, ପେଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ, ମୋର ଯଦି କଳା ଯଦି ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବି। ଯଦି ମୋର ଅଭିନୟରେ ସେତିକି ଯାଦୁ ଅଛି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବି। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ କମେଡ଼ିରେ ଅଛି, ଯେ XYZ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନେଇକି ଏଟା ମୁଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବିନି। କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ଏଇ ସମାଜରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ସେଇଆକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଜଣେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ,
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ମାଆ ଆସିଥିବେ ବାବା ଆସିଥିବେ ଭଉଣୀ ଆସିଥିବେ ଭାଇ ଆସିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାଇଁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ସେମାନେ ବି ଖଟୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କି ସେମାନେ ବି ଖଟୁଛନ୍ତି ଦି ପଇସା ପେଟ ପାଇଁ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପେଶା ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ଅଭିନୟ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଟିକେ ରହୁଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କମିଟି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି କମିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ମ୍ୟାନେଜର ହୁଅନ୍ତୁ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଟି ପଡ଼ୁଛୁ ସେମାନେ କମିଟି ବାଲା ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ଆଉ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ବହୁତ ପାର୍ଟିରେ ବି ଏମିତି ହେଉଛି କି ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ କମିଟି ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତି କି ଆମେ ପାର୍ଟି ବୁକିଂ କରିକି ଆସୁଛୁ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ରିକଭର ହେବାର ଦରକାର ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମାଲିକମାନେ ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆମର ପାର୍ଟିଟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ସେଠି ସେ କମିଟିର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ମାଲିକମାନେ ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ବୁଝାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଅତିଶୟ ହୁଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମର ଜାଣୁଛ ଆଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିରେ ବେଶୀ ଏସବୁ ହୁଏନି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ଆପଣ ପୃଥ୍ୱୀରାଜରେ ଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାର୍ବତୀରେ ଥିଲେ ରଙ୍ଗତରଙ୍ଗରେ ଥିଲେ କିଛି ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ବି ହେଇଗଲାଣି ତା ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ A1 ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏ ମଞ୍ଚରେ ମୋତେ ଚଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯାହା ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି ସେ ପାର୍ଟିରେ ମୋତେ ଆମର ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କାଳିଆବୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ହଉ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାମ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ମାନେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଭ୍ରି କଳାକାର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି କାମ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରୁ କିଛି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ କଳା ତ କେବେ ସରିବନି ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଆମେ ଜୀବନରେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଞ୍ଚରେ ମାନେ କାମ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ପରିବାର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିବାର ଏଇ ଦୁଇଟା ପରିବାରକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉ କର୍ମଟାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦର୍ଶକ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ବି ଆମର ଜୀବିକା ବି ମେଣ୍ଟାଉଛୁ ଆଉ ଘର ସିଏ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା ପରିବାର ବାପା ମା ସବୁକିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଆମର ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କର୍ମଟା ଆପଣ କର୍ମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ସାରା ଏଇଠି ଦେଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେଶୀ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିକି ଯାଉଛୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖା କରି ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଭିତରେ ଭଲ କଳା ଥିଲେ ହିଁ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନା ସେଇଟା ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର କଳା ତ ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରିବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ 3-4ଟା ପାର୍ଟିରୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେବେ କାହା ସହିତ ରିଲେସନ୍ରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା କେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରପୋଜ ଏ ପ୍ରଫେସନ୍ ନା ଅଲଗା ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସେମିତି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମିଳିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୋନାଲିସା ନାୟକ ଆଉ ସିଏ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ବହୁତ ସାରା ତା'ର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ରହୁଛି ଆଉ ବହୁତ କେୟାରିଂ ଆଉ ସବୁ ତା'ର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳୁଛି ସେଥିଲାଗି ମୋ ଆଖି ବି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି କି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ କଳାକାର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଡରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କାଳେ ଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ହେବ କିମ୍ବା ଟର୍ଚର୍ ହେବୁ କିମ୍ବା ଆମେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କଳାକାର ସମାନ ନୁହନ୍ତି ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ଟିକେ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତିନି ହେ କ'ଣ ଇଏ ସିରିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଆସିଛି ଇଏ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଟିକିନା ଆପା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଟିକିନା ଆପା ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ୟଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସାଇ ଆଉ ପାୟଲ, ବର୍ଷା, ମୁଁ, ନୀଲ। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ସିନିୟର କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆମର ଟିକିନା ଆପା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ, ଖୁସି ଭାଇ, ହୁର୍ସି ଭାଇ, ଅଭୟ ଭାଇନା, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ଆମର ସିନିୟର ଭିକାରୀ ଭାଇନା, ନୀଲୁ ଭାଇନା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ କମିଟିରେ ବି ନିହାତି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସିଜନରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ନାଟକର ମୁଁ ତ କହିବିନି ଯେ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରେ ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ରେ, ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବି। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନାଟକ ଭିଲେନ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ବିଜନ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲିଛି ସମୟ ଖେଳୁଛି ଚକା ଭଉଁରେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ନାଟକଟା ଫାଇନାଲ୍ ବିଜନ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ଭିତରେ ଆମେ ରହି ଏବେ ନୂଆ ନାଟକଟା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ନାଟକରୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏବେ ସମୟ ଖେଳୁଛି ଚକା ଭଉଁରେ ନାଟକରେ ମୁଁ ପଶିକି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମର ରେଲସେଲ୍ ଚାଲିଛି ସମୟ ଖେଳୁଛି ଚକା ଭଉଁରିର। ସେଇ ରେଲସେଲ୍ ଭିତରେ ଆମର ବିଜିଏମ୍ ବି ହେଇନି। ବିଜିଏମ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତଥାପି ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି କି କେତେବେଳେ ସେଇ ଦମଦାର ଭଏସ୍ଟା ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ, ସେଇ ଅଭିନୟଟା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବାସୁଦେବ କ୍ରିଏସନରେ। ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ହିରୋଇନ୍ ହେଇକି, ଚଳିବ, ମୁଁ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ କରିକି ଦେଖିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଯାହା ମନ ଅଛି ହାଲକାରେ ଯାହା ମନ ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ଟିକେ କରିବି। ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ବାସୁଦେବ କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାସୁଦେବ କ୍ରିଏସନ୍, ବାସୁ ଭାଇ ଯେ ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ ଗୁରୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସିରିଏଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି। ସେ ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ। ଆଉ ଭାଇ ବି ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ଯାହା ଭାଇ ଆମର ଏତେ ସମୟ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକାଏ, ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଯାହା ମନେ ଆସୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ପରିବାର ବେପାରୀ ପରିବାର। ହଜାର କେମିତି ଲକ୍ଷ ହେବ ଆଉ ଲକ୍ଷ କେମିତି କୋଟି ହେବ, ତମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଅ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି ବିନା ମର୍ଗେଜ୍ରେ ତମେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦିଅନି। ମୋର କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲେ ମର୍ଗେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ତତେ ମର୍ଗେଜ୍ରେ ଦେଇଦେଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିକୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଏମିତି ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ସାଉଁଟନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଏଇ ସିଜନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଞ୍ଚରେ ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯିବୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ୍ ହୋଲ୍ ଟିମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତିକି ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ରହିଲୁ। ଜୟ ନମସ୍କାର, ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।